دنیا کا سب سے خطرناک ٹروجن ہارس وائرس وونا کرائے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے 150 کنٹریز میں 230,000 کمپیوٹرز پر اٹیک کیا۔ اس ٹروجن ہارس کو 2017 میں ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا، لیکن تب تک یہ $4 ارب کا نقصان پہنچا چکا تھا۔ ٹروجن ہارس ایک ایسا کمپیوٹر مالویئر ہوتا ہے جو دھوکے سے ہمارے کمپیوٹرز یا موبائل فون میں گھس جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وائرس کو ٹروجن ہارس ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ ترک ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کا پہلا ٹروجن ہارس تو 1975 میں بنایا گیا تھا، لیکن اصل میں اس کی شروعات 3200 سال پہلے اینشینٹ گریس سے ہوئی تھی، جہاں آج کا ٹرکی موجود ہے۔ میپ میں دیکھا جائے تو استنبول کے ساؤتھ ویسٹ میں ٹھیک اس جگہ پر ٹرائے کے نام سے ایک شہر آباد ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ پرانے دور میں ہوتا ہے، اس شہر کو بھی ایک بہت بڑے اور مضبوط ترین فورٹ کے اندر بنایا گیا تھا، تاکہ اگر دشمن حملہ بھی کرے تو اتنی آسانی سے وہ اندر نہ گھس پائیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرائے سٹی میں رہنے والے لوگوں کو ٹروجنز کہا جاتا تھا۔ یہ شہر ایجین سی کے ساحل پر بنا تھا اور سمندر کے اس پار جہاں ابھی گریس کا کیپٹل ایتھنز ہے، وہاں ایتھینز کے نام سے ایک قوم رہتی تھی، جس کو آج ہم گریس کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان دونوں شہروں کے رولرز آپس میں کسی بات پر الجھ پڑے۔ اس کے نتیجے میں ایکینز یعنی گریکس نے سمندر کراس کیا اور ٹرائے سٹی پر قبضہ کرنے پہنچ گئے۔ اس دور میں گریکس اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے خاصے مشہور تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ ٹرائے پر قبضہ کر کے واپس اپنے شہر لوٹ جائیں گے، لیکن کئی دنوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد بھی وہ ٹرائے سٹی کا دروازہ نہ توڑ سکے۔ پھر انہوں نے پلان بنایا کہ وہ اس فورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے تاکہ اندر رہنے والے ٹروجنز کی ساری فوڈ سپلائیز کٹ آف ہو جائیں اور وہ خود ہی باہر آنے پر مجبور ہو جائیں، یا پھر گریس کے سامنے سرنڈر کر لیں۔ دن گزرتے گئے، مہینے اور پھر سال۔ گریس کی کمزوری تھی یا ٹروجنز کی پھرتی، لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ اگلے 10 سالوں تک گریکس ٹرائے کے اندر گھسنے کی ہر کوشش میں ناکام ہو چکے تھے۔ دوسری طرف ٹرائے کے اندر ٹروجنز کے سپاہی جو اپنے ہی گھر میں بیٹھے تھے، وہ اتنے سالوں سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، لیکن گریکس کے جنگجو اپنے گھر سے دور کئی سالوں سے اپنی فیملیز سے ملنے آس لگائے بیٹھے تھے، اور اب ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ان کی فوج کا مورال دن بدن ڈاؤن ہو رہا تھا اور کئی سپاہی واپس اپنے گھر لوٹنے پر زور دے رہے تھے۔ جب پانی ناک تک پہنچ گیا اور گریکس کو اپنی ہار نظر آ رہی تھی، تب گریک آرمی کے لیڈر کو ایک آئیڈیا آیا اور انہوں نے ایک بڑا لکڑی کا گھوڑا بنانا شروع کیا۔ ٹروجن سمجھ رہے تھے کہ شاید گریکس اب کوئی نئی ٹرک آزما رہے ہیں، لیکن ان کو گھوڑا بنانے کی اصل وجہ معلوم نہ پڑ سکی۔ کئی مہینوں کے بعد جب گھوڑا تیار ہوا تو ایک شام کو گریکس نے اعلان کیا کہ وہ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ واپس اپنے شہر لوٹ رہے ہیں۔ اگلی صبح ٹروجنز نے 10 سالوں میں پہلی بار اپنے فورٹ کے باہر گریکس کو نہیں پایا۔ وہ باہر آئے تو گریکس ان کو کہیں نظر نہیں آئے، جبکہ وہ گھوڑا گفٹ کے طور پر وہیں چھوڑ گئے تھے۔ ٹروجنز کے لیے یہ خوشی کا لمحہ تھا اور انہوں نے فوراً اس گھوڑے کو اپنے فورٹ کے اندر لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں ایک بوڑھے آدمی نے ان کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور ہنستے کودتے گھوڑے کو گفٹ سمجھ کر ٹرائے کے اندر لے گئے۔ اس رات ٹروجنز بہت خوش تھے اور جنگ ختم ہونے کا جشن منا رہے تھے، لیکن جب سارے تھک ہار کر سو گئے تو اسی گھوڑے کے اندر سے گریکس کا ایک بہت بڑا ٹولہ نکلا۔ جی ہاں، گریکس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ نہ صرف وہ گھوڑے کے اندر تھے، بلکہ ان کے ساتھی اپنے شہر نہیں بلکہ وہیں سمندر میں دور کہیں کشتیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ لکڑی کے گھوڑے کے اندر سے نکلنے والے گریکس نے سب سے پہلے فورٹ کا دروازہ کھولا اور اپنے چھپے ہوئے ساتھیوں کو اندر آنے کا اشارہ دیا۔ اس کے بعد رات کی تاریکی میں گریکس نے 10 سالوں کی کسر نکالی اور پورے ٹرائے سٹی کو تباہ کر کے جلا دیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جہاں سے ٹروجن ہارس کے کانسیپٹ نے جنم لیا تھا۔ وہی ٹروجن ہارس جو آج 3200 سالوں کے بعد بھی موبائل فونز اور کمپیوٹرز کے اندر گھسنے کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ یہاں آپ کسی دھوکے میں پڑے، کوئی انفیکٹڈ USB استعمال کی، یا گیم کھیلنے کے دوران کسی لاٹری کے جیتنے کے میسج پر ٹیپ کیا،
वहीं ये चुपके से आपके मोबाइल में आकर बैठ जाएगा और फिर पीछे बैठे अपने साथियों की मदद से आपको मिनटों में तबाह भी कर सकता है। 1995 में बनाया जाने वाला सबसे पहला कंप्यूटर ट्रोजन हॉर्स एनिमल के नाम से मशहूर है। ये एक बहुत ही सिंपल और हार्मलेस ट्रोजन था जो असल में एक गेम थी। इस गेम में 20 क्वेश्चन थे जिनको आंसर करना होता था। जब भी कोई इस गेम के क्वेश्चंस का जवाब देने लगता तो पीछे से गेम उसी नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स में खुद ब खुद कॉपी हो जाती थी। लेकिन 19 जनवरी 1986 को ट्रोजन हॉर्स अब मजाक नहीं रहा था। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों ने अच्छी इंटेंशन से ही सही लेकिन दुनिया का पहला नुकसान पहुंचाने वाला वायरस बना डाला। असल में उन्होंने एक मेडिकल सॉफ्टवेयर बनाया था जिसकी अनऑथराइज्ड कॉपीज लोग इस्तेमाल करने लगे थे। ये फ्लॉपी डिस्क का दौर हुआ करता था जिसमें उनका छोटा सॉफ्टवेयर आसानी से कॉपी हो जाता था। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपी से बचने के लिए एक वायरस बनाया जो उनके सॉफ्टवेयर के साथ ही फ्लॉपी डिस्क में कॉपी हो जाता था और साथ ही पूरे कंप्यूटर को करप्ट भी कर देता था। वक्त गुजरता गया और ट्रोजन हॉर्स मालवेयर और खतरनाक स्पाईवेयर्स इंटरनेट की दुनिया में अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। 2010 में इसराइल से ताल्लुक रखने वाले 3 दोस्तों ने एक कंपनी बनाई जिसको NSO ग्रुप का नाम दिया गया। इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें टेक्स्ट सपोर्ट वर्कर्स अपने क्लाइंट्स के सिस्टम को उनकी मर्जी से एक्सेस कर सकते थे। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर्स को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था, लेकिन यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट उस सूरत में जाहिर किया अगर वो किसी भी सिस्टम को बगैर उसकी परमिशन के एक्सेस कर सके। यानी उनका यही सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर में बदल चुका था जिसको उन्होंने पेगासस का नाम दे दिया। तब से लेकर NSO का मानना है कि वो इस स्पाईवेयर का एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट को क्राइम और टेरर से निपटने के लिए देते हैं। देखते ही देखते ये स्पाईवेयर इतना कामयाब हो गया कि अब इसराइल इसको अपना एक साइबर वेपन मानता है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उन कंट्रीज को की जाती है जिन्हें इसराइल चाहता है, चाहे आईफोन हो, एंड्रॉइड या फिर कोई भी मोबाइल फोन। सिर्फ मोबाइल फोन नंबर इंटर करने पर ये यूजर्स के फोन को अटैक करता है। फोन में उसकी मौजूदगी का मतलब है कि गैलरी से लेकर कैमरा, मैसेजेस, कॉल्स और हत्ता के लाइव लोकेशन भी अटैकर आसानी से देख सकता है, फिर बेशक आपने लोकेशन सर्विस बंद ही क्यों ना रखी हो। 2017 में NSO ग्रुप में 500 एम्प्लॉयज थे, जबकि 2021 में उनके एम्प्लॉयज की तादाद 750 तक पहुंच चुकी थी। व्हाट्सएप और एप्पल जैसी कंपनी इस स्पाईवेयर से इतना तंग हैं कि 2019 में उन्होंने NSO के खिलाफ अमेरिकन कोर्ट में केस कर रखा है। व्हाट्सएप का कहना था कि पेगासस को उसके 1400 से ज्यादा यूजर्स पर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ह्यूमन राइट डिफेंडर, जर्नलिस्ट, मिलिट्री और सिविल भी शामिल हैं। पेगासस जिसको क्राइम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, उसको पॉलिटिकल और नेशनल लेवल फाइन के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि सऊदी जर्नलिस्ट जमाल कोशगी के कत्ल में भी पेगासस का ही इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कोशगी के सऊदी एम्बेसी में जाने की इंफॉर्मेशन पेगासस के जरिए पहले से ही हो रखी थी। जब ये स्कैंडल बहुत बड़ा हो गया तब जाकर NSO ने सऊदी अरब को स्पाईवेयर का एक्सेस बंद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2019 में द गार्डियन ने रिपोर्ट पब्लिश की कि पेगासस के जरिए पाकिस्तान आर्मी के हाई रैंक ऑफिशियल्स पर नजर रखी जा रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि इसराइल इस स्पाईवेयर को अपनी फॉरेन पॉलिसीज का एक इम्पोर्टेंट टूल मानता है। इसकी जीती जागती एग्जाम्पल हाल ही में देखी गई जब रशिया और यूक्रेन वॉर में इसराइल ने यूक्रेन और एस्टोनिया को अपनी स्पाईवेयर का एक्सेस देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका शक था कि पेगासस को रशियन ऑफिशियल्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और इसराइल रशिया से अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था। 3200 साल पहले तो सिर्फ एक ट्रोजन हॉर्स ने जन्म लिया था, लेकिन आज लाखों करोड़ों ट्रोजन हॉर्स इंटरनेट की दुनिया में फैले अपना अगला शिकार ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है तुर्क टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।